Are you able to view the slides? Hello? Yes, sir. Okay. So in the previous class, you studied regarding the PDF and CDF of a continuous and discrete random variable. So this was your last question. So which was on discrete. Okay. So the next question. Let us look at the next question. So this is the next question. So they are given you a function which is the PDF. So this is the function. What are the PDF for x and y? So they are asking you to find out the probability density for x and y individually. So that is called as what? Marginal density of x and y. Okay. So and you need to find out what fxy of infinity comma infinity, and we need to check whether x and y are independent. Okay. So this problem, so I've already solved this problem in the theory part. Theory part explain ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, we just look into that video. We will be getting the answer for this. Okay, next let us move on to the next question. So here, figure shown in figure 3.20 is a region in the xy plane where the bivariant PDF fx of y is equal to c, elsewhere it is 0. What is the value of c equivalent fxy of 1 comma 1? Find the PDF, that is Gaussian density fx of x and fy of y, and we need to check whether they are independent. Okay, so here the figure 3.20, so this is your figure 3.20. Okay, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ನ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರದ್ದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇವೆರೆಂಟ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 comma 1, ಆಮೇಲೆ marginal density of x and marginal density of y find out ಮಾಡಬೇಕು. Okay, then we need to check whether it is independent or not. Okay, so let us do this one by one at a time. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. Now let us look into this, how to take the integration limit. Okay, so what is the CDF equation? You know that CDF equation is nothing but what? Integration from minus infinity to infinity. Okay, so again it is minus infinity to infinity fxy of, so it is fx, so if it is fxy of x comma y into dy into dx equals 1. So this is the PDF equation. Okay, that is a CDF window. So it fx y of x comma y. So ಇದರ equation ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. Integration from minus infinity to infinity, integration from minus infinity to infinity, fx y of x comma y dy into dx is equal to 1.
ಸೊ ಇದು ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಒನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ವ್ಯೂ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆಯಾ? ಹಲೋ. Yes, sir. ಓಕೆ, 1 minute. So here, this is the equation: minus infinity to infinity, minus infinity to infinity, fxy of x comma y dy into dx. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಅಂತ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಹಂಗಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಡಿ ವೈ ಇದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಡಿ ವೈ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಒಳಗಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ. Yes, sir. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಲಿಮಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದೆ ಈ ರೂಟಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ವೈಗೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ, ವೈ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ವೈಗೆ ಫಸ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಂತ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀಜನಿಂದ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀಜನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಿರೋದೇನು, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಇದರೊಂದು ಅಡ್ ಡೌನ್ ಲೈನ್ ಇದೆಯಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಿಂದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಿಂದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೀಬೇಕು. ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೈ ಲೈನು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್? ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿರಲ್ವಾ. ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ? ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಒಳಗೆ ಯಾರೊಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದು ಝೀರೋ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಲೈನು, ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಇದೆ. ಸೊ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? Yes, sir. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ. ಸೊ ಇದು ವೈ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದು y2 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ, 2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ y ಲಿಮಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್, ಫ್ರಮ್ x to 2. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಲೋ ಹಲೋ. Yes, sir. Okay, now you need to take the limit for x axis. Okay, x axis ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆಯಾ ಎಕ್ಸಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ -2 ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, +2 ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ -2 ಇಂದ ಹಿಡಿದು +2ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಔಟರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ -2 ಟು +2. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್?
ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. ಶುಡ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಹಲೋ, ಹಲೋ, ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಹಲೋ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ? Yes, sir. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂದು ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? -2 ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಮತ್ತೆ 2 ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ವರ್ಟಿಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? -2 ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂದು ಏರಿಯಾ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಂತ. ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ದ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಒಂದೇನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಿಗೊಂದು, ಇನ್ನೊಂದೇನಕ್ಕೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಿಗೊಂದು ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಿಗೂ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ, -ಇಂದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ -ಇಂದ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇದು ಆರ್ಡರ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಡಿ ವೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು? ವೈ ಲಿಮಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಔಟರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ ವೈ ಡಿ ವೈ ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ವೈಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಲಿಮಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ವೈಗೆ ಲಿಮಿಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿದ್ರೆ ವೈ ಲಿಮಿಟ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 2 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವೈಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು? -ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂತು ಅಡ್ಡ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂತೇನೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಲೈನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? 0 ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 0 ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇದು? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ? y is equal to mx plus c. This is the equation of the line ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದೇನಂತ ಬರೀತೀರಾ? 0 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಸೊ y is equal to x ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್? ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? y is equal to x. ಸೊ -ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಲೈನಿಂದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಲೈನಿಂದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು? y is equal to x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y is equal to ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? x ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಬರೀದಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಹಲೋ, Yes, sir. ಓಕೆ. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಲೈನಿಂದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ದಾಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ವೈ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಅದು ಈ ಲೈನ್ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಈ ಲೈನ್ ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಇದ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರೊಡೆ? 2 ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, -2, 2 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? -2, 2 ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಾನೆ. ಸೊ ವೈ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2 ಮತ್ತು 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು? ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ವೈ ಏನಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ? 2 ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇನು? y is equal to x ಆಯಿತು. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 2. ಓಕೆ, so you have taken the integration limit for what? By moving from bottom to the top. Okay, are you clear with that? Yes, sir. Okay, Yes, sir. now let us take the ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ y ಇತ್ತು, y ಇಂದ ಇದು ಬರ್ದಾಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಲಿಮಿಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಅಡ್ಡ ಬಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು
-2 ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ -2 ಅಥವಾ ಈ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ, ಹಂಗಾಗಿ -2 ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೆಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಸೊ -2 ಟು +2, ಹಂಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? -2 ಟು +2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಇರಿಯೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಸಿ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? Yes, sir. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಇರಲ್ಲ, ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಟ್. ಸಿ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್, ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು 1 ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಬರೀತೀರಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ವೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡಿ ವೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ವೈ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೈ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ವೈ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ 2 to x ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು 2 to x, ಇದು ಸಿ ಹೊರಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಹೊರಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 2 to x ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ -2 to 2 ಸಿ ಇಂಟು 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್? ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? x² by 2 ಫ್ರಮ್ ವೇ 2 ಟು -2. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂದರೆ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ x² by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? 2 ಟು -2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 2 ಟು -2ನ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡೂ ದಟ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್? ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/8 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಬರೀ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 ಇಸ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? x² by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಇಂದ -2 ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/8 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತು. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂದರೆ -∞ ಟು ವೈ, -∞ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿ ವೈ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರೆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರೆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆದು ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರೆದು ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ರಿಟರ್ನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇದೇನಿರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಹೊರಗಡೆ ಡಿ ವೈ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ವೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿ ವೈ ಬರೆದಿದ್ವಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದೆರಡೂ ಏನು ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿ ವೈ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇದ್ರ ವೈ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಅದು ಈ ಲಿಮಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆರ್ಡ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ 1, ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ? ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. -∞ ಟು ವೈ, -∞ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 ಮತ್ತು 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಅದು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, 1/8. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. 1/8 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ? ಒಳಗಡೆ ಡಿ ವೈ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಡಿ ವೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ 1, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 1/8.
So it is 9 by 16 ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಹಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ, 1 ಮತ್ತೆ 1 ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಡಿ ವೈ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ವೈ ಇನ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್? ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಟು 2 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಟು 2 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು 2 1/8 ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವೈ. So this was the equation fxy of x comma y into dx comma y. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ y ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನೈತಿ -2 to 2 ಇತ್ತಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ -2 to 2 ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ -2 to 2 ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದು ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದು ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ -2 to 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, -2 to 2 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 2 ಅಂತ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಈ ವೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವೈನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದು -2 to 2 ಅಂತ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ವೈ ಅಂತದೆಯಲ್ಲ, ವೈನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೇನಿರಬೇಕು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೀವು ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಇದರೊಳಗಡೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರ. ಓಕೆ, ವೈ -2 to y. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು 1/8 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1/8 ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ವೈ ಟು -2. ಸೊ 1/8 ವೈ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -2 +2 ಆಗುತ್ತೆ, 1/8 ಇಂಟು ವೈ +2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ marginal density of y. Okay, so are you clear with that? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್, Yeah, ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಸರ್. ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಹಲೋ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇವಾಗೇನು ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನಿದು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ವೈ ಆಫ್ ವೈ. ಇದು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಯು ಗಾಟ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ದಿಸ್ ಯುವರ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/8. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/8 ಇಂಟು 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೇ -2 to +2. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಫ್ ವೈ ಆಫ್ ವೈ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, so what is that fy of y? It is also what fy of y is equal to 1/8 y plus 2.
Again your y is ranging from -2 to +2 ಆಯ್ತಾ. ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಸಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಐ ಆಫ್ ವೈ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 1/8 ಇಂಟು 1/8 ಇಂಟು ಈ 2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1/8 ಇಂಟು 1/16 ಗೊತ್ತಾ? ಬಟ್ 1/ಸಿ ಎಷ್ಟು? ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 1/8 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎರಡನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದೇನಂತ ಕಳ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಟು, ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇದು ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಸೊ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೈವೇರಿಯಂಟ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡಿ ವೈ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಡಿ ವೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ವೈಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ವೈ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಹಿಂಗಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಡ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆಯಾ? ಹಂಗಾಗಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? -x ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಝೀರೋ, ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -x ಆಯಿತು. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? -x ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಈ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ವೈನ +2 ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? -x to 2 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ವೈದು. ಓಕೆ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಹಲೋ. Yes, sir. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಎಕ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಂದ ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾ? -∞ಇಂದ ಹಿಂಗಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? -2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2. ಸೊ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ? -2 to 2. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ವೈದು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇಂದು. ಓಕೆ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಬರೆದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ದಲೇ ಹೋದ್ರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಸೈಡ್ ಯು ರೈಟ್ ನೌ ಇಸ್ ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಹೋದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದು? y-y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into, okay, so this is into x minus x1. This is the formula. So slope of a line in 2 point format ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. y minus y1 is equal to what? y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಲೈನಿಂದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನು x1 y1 ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು x2 y2 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ y1, ಇದು y1 x1, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ y minus y1, y minus y1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ y1? ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. y2, ವಾಟ್ ಈಸ್ y2? -2 minus
y1 ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ x2. ವಾಟ್ ಇಸ್ x2? x2 ಇಸ್ 2. ವಾಟ್ ಈಸ್ x1? x1 ಇಸ್ -2. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ x ಮೈನಸ್ x1 ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ -2 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, y-2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 -4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು +4 ಆಗುತ್ತಾ, x+2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು -4/4 ಅಂದರೆ -1 ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ x+2 ಆಗುತ್ತೆ. y-2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ x+2. y-2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ಆಗುತ್ತೆ. y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ -2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ +2, ಅದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -x ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಲೈನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಲೈನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಡೌನಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -x, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಬರೆಯೋದಾದರೂ ನೋಡಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಎಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೆ, dy ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು, y ಜೊತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, y ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ 2 to -x ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಇಂಟು 2 - x ಆಗುತ್ತೆ, 2 + x ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x, ಆಮೇಲೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ವಿತ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/8 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ 1, 1 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, -infinity to x, -infinity to y, fx y of x, y dy into dx. ಇದ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ yಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1, x-ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಯು ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, 1/4 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ವೈ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಇತ್ತು ಅಂದಕ್ಕೆ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವೈ ಲಿಮಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ -x to 2 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1/8 ಇಂಟು 2 + x ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಂದ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿಂದ ಎಷ್ಟವರೆಗೂ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸು, -2 ಇಂದ +2 ಇರೋವರೆಗೂ ಇತ್ತು, ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಬದಲು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ y ಅಂತ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ y ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬರೀಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ y ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಅದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇದು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇದು. ಸೊ ಅದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ತೊಗೊಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಲಿಮಿಟ್ ತೊಗೊಳೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫುಲ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಗೇನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ದ ಫಿಗರ್. ಲಿಮಿಟ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಫಸ್ಟಿಗೆ let us consider this is the limit of y. ಓಕೆ, -infinity ಇಂದ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಮಿಟು, ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, -2 sir. -2. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂತು, ಲೈನಿಂದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, y is equal to x. y is equal to x, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ y, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು, ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, -2. -2. ಓಕೆ,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ x ಇಂದ plus 2. plus 2. Okay, so this is what minus 2 to plus 2. Okay, so this is the equation. So ಈ ತರ ಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಟು ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಟು ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಲಿಮಿಟ್ ತೊಗೊಳೋದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ವೈ ಆಫ್ ವೈ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬೈವೇರಿಯಂಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್, ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್. ಓಕೆ, and what they are given, x is varying from -1 to 4 and y is varying from -1 to 2. Okay, this is the cdf and they're asking you to find the value of c. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಾಗ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಬೈ ವೇರಿಯಂಟ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್, ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್, ಇದೇನು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು, ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇಂದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ವೈ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಆರ್ ಬೈವೇರಿಯಂಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, -1 to 4 -1 to 2. ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಿ ವಿ ಶಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಏನಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ ಇದು ಎರಡು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿ ಡಿ ಎಫಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯ್ತಲ್ಲ, 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಇದು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಇದೆಯಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಎಷ್ಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ 4, 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 4 ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೈ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ 4 + 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 2 + 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಿಮಗೆ 225 ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/225 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್? ಹಲೋ, Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಖತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಿಂತ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪಿ ಡಿ ಎಫಿಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನ, ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಒಂದ್ಸತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸಿ ಇಂಟು 1 ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, 2 ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ 1, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ 1. ಆಯ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಬಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಿ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 1 2 ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 4/225 ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೈ ರೇಂಜ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್. Okay, so this is the PDF which you have found by making use of CDF. Okay, so are you clear with that? Yes, sir. Okay, next.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹಾಕಿ, ವೈ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ವೈ ಇಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಟೂ ಅಲ್ವಾ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಸಿ ಅಂದರೆ 1/25 ಬರುತ್ತೆ. 2 + 1 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9/225 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿ ಡಿ ದಿಸ್ ದ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು. ಯಾವ್ದು ಬೇಡ Yes, ಅಲ್ಲಿಗೆ sir. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಹಾಕಿ. ಬಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಟೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಎಫ್ ವೈ ಆಫ್ ವೈ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಡ, ಎಕ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ಫೋರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ 4, ವೈ. ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಇದಲ್ವಾ. So probability of x is less than 2, intersection of y is less than 1. So that is what, that can be written as what, ಈ ಥರ ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ 2, 1 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯೋದೇ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ x is less than or equal to x, intersection of y is less than or equal to y. ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಿದ್ಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋದಾ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ 2 ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಏನಂತ ಬರ್ತಾರೆ, 2 ಅಂತ 1 ಬರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, 2 ಮತ್ತೆ 1 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಹಲೋ, Yes, sir. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಾ, 2 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ವೈಗೆ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಾ, 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 36 ಸಿ ಅಂತ ಬರೋದು. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ 1/225 ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 36/225. ಸೊ ದಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 4/25. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we just need to check whether x and y are independent. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ವೈ ಆಫ್ ವೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 9/25 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ವೈ ಆಫ್ ವೈ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮುಂಚೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಎಫ್ ವೈ ಆಫ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ 1/25, 9 × 25 ಇದಿಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1/225 ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ y of x, y. This is the equation which they had given you. Okay, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿಚ್ ದೇ had given you. ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/225. ಸೊ ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಸಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ your fx y of the bivariant CDF can be expressed as product of marginal
a CDF of x and y. So this is called as what? Hence it is independent. Okay. So are you clear with that? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay. So next is a similar problem. You just look over here. ಅದೇ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 to 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 to 4 ಮಾಡಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೇಂಜ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ಬೇಕಾ? 3 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೇನು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಇದೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಎನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ರೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? -1 to 3, -1 to 2, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬೈನರಿ, that is bivariant PDF and CDF. Okay. So are you clear with that? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.